जीसस जीसस सर्वशक्तिमान परमेश्वर तेरा धन्नवाद है। हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु नासी दे सामर्थी नाम विच इस माध्यम के द्वारा प्रभु के वचनों को सीखण दे लई जमा होए सारे भैन भरावां नूं जय मसीह दी। धन्नवाद है परमेश्वर दा, जिस परमेश्वर ने सानूं सारिआं नूं समय दिता, जिस समय दे विच असीं एकत्रित हो के परमेश्वर के जिंदा शब्द नूं सीखीए, सुनीए, समझीए। अज बड़ी किरपा वाला समय है कि असीं परमेश्वर दीआं गल्लां नूं सीखीए। आओ प्रभु की हज़ूरी च प्रार्थना करिए कि असीं परमेश्वर के वचनों नूं ठीक ठीक सीख सकीए, क्योंकि परमेश्वर ही सिखावे तां ही इंसान सीख सकता है। जेकर परमेश्वर ना सिखावे तो असीं सीख नहीं सकते। इसलिए आओ प्रभु की हज़ूरी विच अधीन होकर प्रार्थना करिए, परमेश्वर के वचन के लिए प्रार्थना करिए और परमेश्वर के वचन को अपने अंदर लैण दे लई अपने आप को प्रभु दे अगे रखिए। आओ सब प्रार्थना में चलांगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, साडे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु नासी दे शक्तिशाली नाम विच तेरी पवित्र उपस्थिति दे विच असीं हां प्रभु। और खुदावन, जदों तेरी हज़ूरी विच एक व्यक्ति आउंदा है तू उहनां नाल बोलदा आ प्रभु जी। अज़ाया तेरी हज़ूरी विच सी और तू उहनां नाल बोल रहा सी। सामूएल तेरी हज़ूरी विच सी, तू उहनां नाल बोल रहा सी। ए खुदावन, अज असीं तेरी हज़ूरी विच हां, साडे नाल बोल प्रभु, बोल खुदावन, बोल। तेरे दिल दीआं गल्लां बोल, तेरे भेतां नूं बोल, तेरे ज्ञान नूं बोल, तेरा अभिषेक उंडेल। सब ठीक ठीक सिख जान, तेरी महिमा करन, तेरे जलाल ना भर के अगे वधन। तेरी कुदरत और जलाल सदा बनया रहे। जमीन की हर असीस, आसमान की हर बरकत बनी रहे। अपाक रूह दे वड्डे वड्डे काम यीशु दे सामर्थी नाम विच होण। ऐ खुदावंद, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, धन्नवाद करते हैं जो तुसीं साडीआं दुआवां नूं मन लिया, पूरियां कीता। तेरा शुक्रिया 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 करते हैं। ये सारियां दुआवां बेनतियां यीशु नासरी दे पवित्र नाम च अधीन होकर धन्नवाद सेहत मंगते हैं। आमीन आमीन। आप सब दा प्रभु की पवित्र हजूरी विच फिर तो स्वागत करते हैं। अज असीं परमेश्वर के ज्ञान के बारे होर सीखांगे। पिछले इतवार असीं परमेश्वर का ज्ञान इस विषय नूं सीखिया है, जिथे परमेश्वर पीड़ित है कि मेरी प्रजा कोल मेरा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर की प्रजा कोल परमेश्वर का ज्ञान नहीं है। परमेश्वर इस गल तो पीड़ित है और आज जरूरी है कि असीं परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करिए। जरूरी है परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करिए। ज्ञान बहुत प्रकार के संसार में हैं, पर परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। जो ठीक ज्ञान प्राप्त होगा फिर सदीपक जीवन प्राप्त होगा। जो असीं यूहन्ना दी अंजील का 17वां अध्याय पढ़ते हैं, यूहन्ना दी अंजील जो 17 अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा और तीसरा वचन जो पढ़ते हैं, यूहन्ना अंजील 17 अध्याय दूसरा तीसरा वचन। जिमें तैं उन्होंने सारे शरीरों उत्ते इख्तियार बख्शिया भी वह सबना नूं जो तैं उन्होंने दिते हन सदीपक जीवन देवे। अते सदीपक जीवन यह है कि वह तैनूं जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु मसीह नूं जिन्हों तैं घल्लिया जानन। इत्थे प्रभु का वचन दसदा है, प्रभु का वचन दसदा है यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे हैं। यीशु मसीह प्रार्थना विच हन। प्रार्थना के जो कुछ शब्द हैं इत्थे वर्णन किए गए हैं जो साडे लई बड़े महत्वपूर्ण हैं। प्रभु यीशु पिता नाल गल करदे कह रहे हैं कि तैं उन्होंने सारे शरीरों उत्ते इख्तियार दिता है। किहनूं? यीशु मसीह नासरी नूं। प्रभु यीशु मसीह नासरी नूं सारे शरीरों उत्ते इख्तियार दिता गया है। सारे शरीरों उत्ते इख्तियार दिता गया। किहने दिता है? पिता ने दिता है। हुण जिहड़ी अगली गल है, इख्तियार क्यों दिता है? तां कि ਉਹ ਉਹਨਾਂ सबना नूं जो तैं ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ सदीपक जीवन देवे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह नूं अधिकार दिता गया है कि ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ हो गए आ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ सदीपक जीवन देवे। यीशु मसीह इस दुनिया में सदीपक जीवन देने के लिए आए। और अगली जो गल है सदीपक जीवन यह है कि वह तैनूं जो सच्चा वाहिद परमेश्वर है अते यीशु मसीह नूं जिन्हों तैं घल्लिया जानन। सदीपक जीवन की है? सदीपक जीवन की डेफिनेशन, सदीपक जीवन की परिभाषा की है?
ਉਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਔਰ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਓਨਲੀ ਟਰੂ ਗਾਡ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਵਾਹਿਦ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਓਨਲੀ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਏ ਆ, ਕੋਈ ਬਣ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਣ ਗਏ, ਪਰ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਆ? ਔਰ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹ 3 4 5 7 ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੱਚਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ। ਅੱਜ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੱਧਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ, ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਜਾਣੋ। ਅੱਜ ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੇ। ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰਾ ਜੀਵਨ ਸੀ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਸੀ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕਰੇਗਾ ਤੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਆਦਮੀ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੌਤ ਆ ਗਈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਮਾਤਲੋਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਏ, ਮੌਤ ਦੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਗਿਫਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਪਹਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹਨੇ ਘੱਲਿਆ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਪਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਤਿਮੋਥਿਉਸ 2 ਅਧਿਆਇ 5ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਹੈ, ਉਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮਨੁੱਖ ਹੈ, ਅਰਥਾਤ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕੌਣ ਆ? ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ, ਉਹ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯੀਸ਼ੂ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਮੱਸਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਹੀ ਗਿਆਨ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖੂਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਔਰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੇ ਤੇ ਉਲਝ ਜਾਊਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਉਲਝਿਆ, ਬੜਾ ਦੇਰ ਉਲਝਿਆ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਸੁਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਸਾਖੀ ਆਪਣੇ ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ, ਪਛਤਾਪ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਛਤਾਪ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੋ ਪਛਤਾਪ ਹੈ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡਾ ਪਛਤਾਪ ਹੈ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਦੰਡ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ?
ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਅਤੇ ਰਸੂਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਰ ਸੱਚਾਈ ਵਿੱਚ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਥਾਪਿਆ ਗਿਆ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹਾਂ, ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਸੀਲਾ, ਵਿਚੋਲਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਆ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ। ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4:12 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 4 ਅਧਿਆਏ ਉਸਦਾ 12 ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੂਏ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਆ, ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਰਥਕ ਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੂਰਾ ਆ, ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਲੀਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਹਨ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਮਿਟਦੇ ਹਨ, ਪਾਪ ਮਾਫ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਵਿਚੋਲਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। 11 ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਅਧਿਆਇ, ਫਿਲਿੱਪੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 2 ਅਧਿਆਇ 11 ਵਚਨ, ਅਤੇ ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪਿਤਾ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਈ ਮੰਨ ਲਵੇ ਜੋ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਹਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਮੰਨੇਗੀ, ਹਰ घुटना झुकेगा, निभेगा। की मन्नेगी जुबान? यीशु मसीह ही प्रभु है, यीशु मसीह ही प्रभु है। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਇਸ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਭੇਜੇ ਗਏ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਦੀਪਕ ਜੀਉਣ ਦੇਣ। ਇਸ ਲਈ ਪਿਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਵੀ, ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਯੀਸ਼ੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਮੈਂ ਔਰ ਪਿਤਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ, ਅਫਸੀਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ 4 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦੇ 4ਥੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਇੱਕੋ ਪ੍ਰਭੂ, ਇੱਕੋ ਨਿਹਚਾ, ਇੱਕੋ ਬਪਤਿਸਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦੇਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਉਹ ਤੀਸਰਾ ਵਚਨ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਜੋ ਕਲੀਸਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਸੰਗਤ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੋ ਏਕਤਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਇੱਕੋ ਦੇਹੀ, ਇੱਕੋ ਆਤਮਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਤਮਾ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਰੀਰ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਆਤਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੱਦੇ ਦੀ ਇੱਕੋ ਆਸ ਵਿੱਚ ਸੱਦੇ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਸਾਡੀ ਆਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ।
ਉਹ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਮੌਤ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੱਦਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਸ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ। ਅੱਜ ਬੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਤੀਸਰੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪਲੀਜ਼ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਦੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਪਾੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਸਭ ਕੁਝ ਫਟਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ। ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਆ ਗਈ ਹਰ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲੱਗਤਾ ਹੀ ਇਸੇ ਲਈ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣ, ਇੱਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੀਅਲ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਚ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ। ਅਗਰ ਦਰਸ਼ਨ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਸੱਦਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਆਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਆ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਅਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ ਅਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਪਿਤਾ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਆ। ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਆ, ਉਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਿੱਖਣਾ, ਹੋਰ ਵਧਣਾ, ਹੋਰ ਰਮਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਓਪਰੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਠੀਕ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ, ਠੀਕ ਪਛਤਾਪ ਕਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਹੁਣ ਗਲਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਮੰਨਣੀ। ਤੋਬਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ, ਬੰਦਾ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਬੰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਬੰਦਾ, ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਮੰਨਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਇਤਿਹਾਸ 28 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 9 ਵਚਨ ਖੋਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਉਸਦਾ 28 ਅਧਿਆਇ, ਉਸਦਾ 9ਵਾਂ ਵਚਨ। ਤੂੰ ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁਲੇਮਾਨ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਅਤੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੁਰਨਿਆਂ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤਿੱਥੋਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੋੜੀ ਤਿਆਗ ਛੱਡੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਮਨ ਨਾਲ ਔਰ ਚਿੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਟਹਿਲ ਕਰ, ਸੇਵਾ ਕਰ। ਬੱਦੋ ਰੁੱਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਕਹਾਉਣ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਆ। ਪ੍ਰੀਸ਼ਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਫੁਰਨੇ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਸ਼ਬਦ, ਸਾਡੇ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅੰਦਰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੇਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਭੇਗਾ।
ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜ ਕਰੂੰਗਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਔਰ ਤੈਨੂੰ ਸਦੀਪ ਕਾਲ ਤੱਕ ਕਦੀ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨੂੰ ਖੋਜੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭ ਪਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਛੱਡੂਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੋਜਣਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਏ ਰਹਿਣਾ, ਉਹ 'ਚ ਰਮਣਾ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਇਹ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰਾ ਇਤਿਹਾਸ 15 ਅਧਿਆਇ 2 ਵਚਨ। ਉਹ ਆਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਆਸਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਚਾਹਵੰਦ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਸਾ ਦੇ ਲਈ, ਆਸਾ ਇੱਕ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਆਸਾ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ, ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਅਜ਼ਰਯਾਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੂਦਾ ਅਤੇ ਬਿੰਜਾਮੀਨ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਹੇ ਆਸਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੀ ਇਹੀ ਸਟੋਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੀ ਇਹੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਨਾ ਤਿਆਗਦਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਆ, ਜੋ ਤਿਆਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਇਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਯਹੋਸ਼ੂਆ ਦੁਆਰਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਹੱਕ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ, ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣਾ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਣਆਗਿਆਕਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਥੇ ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਊਂਗਾ। ਇੱਕ ਯਿਰਮੀਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 29 ਅਧਿਆਇ ਉਸਦਾ 13 ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਯਿਰਮੀਆ ਨਬੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਉਸਦਾ 29 ਅਧਿਆਇ 13 ਵਚਨ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ ਅਤੇ ਲੱਭੋਗੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋਗੇ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਠਹਿਰਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ, ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਭਾਲੋ। ਇਹ ਭਾਲਣਾ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਭਾਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਲੱਗਤਾਈ ਹੋ ਗਈ, ਇਸ ਵਿਛੋੜੇ ਔਰ ਅਲੱਗਤਾਈ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਭਾਲਣਾ ਪੈਣਾ, ਹੁਣ ਖੋਜਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੀਸਸ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਵਿਵਸਥਾ ਸਾਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 6ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਇਸਦਾ 4 ਔਰ 5ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਹੇ ਇਸਰਾਇਲ ਸੁਣੋ, ਯਹੋਵਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਯਹੋਵਾ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ, ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੀ ਜਾਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾਊਦ ਕਹਿੰਦਾ, ਹੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਕਵੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਿੱਚ ਵਿਛੋੜਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਿਛੋੜਾ ਆਦਮ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਆਦਮ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਆਦਮ ਨੇ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਦਾ। ਛੱਡਣਾ ਵੀ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਿਗੜੈਲ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਇਨ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਰਾਖੀ ਕਰੂੰਗਾ। ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਸ਼ਟਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਬਿਗੜੇ ਤੋਂ ਬਿਗੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜੇਕਰ ਕਾਇਮ ਆ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਕਾਇਮ ਆ, ਕਾਇਨਾਤ ਕਾਇਮ ਆ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਇਮ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਉਲਕਾ ਪਿੰਡ ਆਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਨਾਲ ਟਕਰਾਣਾ, ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਾਈਓ, ਉਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਾਈਡਡਲੀ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬੁੱਧੀਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਆ, ਬੜਾ ਸਮਾਨ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਤਾਂ ਏਦਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਫੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ, ਅੱਖ ਦੀ ਝਮਕ 'ਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਜੋ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਏਦਾਂ ਅੱਖ ਦੀ ਫੋਰ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਣਾ। ਅੱਖ ਝਮਕਣੀ ਆ, ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੀ ਕੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੀ ਕੀ ਆ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਤਦੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਦਿ ਕਾਲ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ। ਆਦਮ ਨੇ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਆਦਮ ਨੇ, ਹਵਾ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਰਮਾਈ ਰੱਖੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਲਣਾ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਦਾਹਰਣ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਸਰ ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਰਸਤੇ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੂਸਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਮੇਰਾ ਦੂਤ ਜਾਊਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦੂਤਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਤੀ, ਆਪ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜ਼ਰੂਰ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਪੂਰਾ ਤਿਆਗਣਾ ਨਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ, ਸਰਵਨਾਸ਼ ਹੋਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਅਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਭੇਜਿਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਫੇਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸੋਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਪਾਪ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਛੋੜਾ ਆ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਜਾੜੂ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਹੀ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਆ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਆ, ਲੈ ਜਾ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਬੇਟੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਜਾੜੂ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ, ਬਦਫੈਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਮੌਜਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਪਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਆ ਭਾਈ ਲੈ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਹੁਦਾ, ਅਧਿਕਾਰ, ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਈਆਂ।
परमेश्वर के फरिश्ता होने का अधिकार वापस ले लिया, पर शक्तियां वापस नहीं लईयां। जो उन्होंने कोल ताकतां सीगियां वो इदां ही रहियां, तां ही वो राज करते, तां ही उलझाते हैं। और आदम के कोल भी जो प्रभु ने जमीन दी सी, जमीन वापस नहीं लई। प्रभु ने कहा ठीक है तेरी है, पर हुण ये पूरा फल नहीं दऊगी। तू मेहनत मुशक्कत करी, पूरा फल नहीं तेनों मिलना। चाहे आदम रात दिन मेहनत कर रहा, पूरा फल नहीं मिल रहा। इसलिए उजाड़ू पुत्र ने ही कहा कि मैं पिता नाल नहीं रहना हैगा। पिता ने नहीं कहा मेरे नाल ना रह, पिता ने नहीं कहा मेरे नाल ना रह। उजाड़ू पुत्र कहता मैं तेरे नाल नहीं रहना, मैं भरा नाम नहीं रहना, मैं कला ही रहना, होर शहर में जाके रहना। वो कहता ठीक है भाई, ले जा समान जो तेरे हिस्सा बनता ले जा। यही गल आदम दी है। परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे नाल ना रहे, परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे नाल ना रहे, परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे नाल ना रहे, परमेश्वर ने नहीं कहा मेरे नाल ना रहे। ये गल मैं बार बार जोर दे के कहता हाँ, क्योंकि ये गल मैनू कहनी बहुत पसंद आती है कि लोग जिहड़े कहते रब ने सानू छड्ड दिता, उन्होंने परमेश्वर उन्होंने नाल ये गल करता है। एक यशायाह की किताब असीं खोलांगे, एक बारी 49 अध्याय खोलांगे। जिहड़े कहते रब ने सानू छड्ड दिता है, वो जरूर इस गल नूं ध्यान विच लियाण, समझण कि भाई परमेश्वर ने तैनूं नहीं छड्डिया। इत्थे वचन है 49 अध्याय, उसका 14 वचन और 15 वचन पढ़ांगे। पर सियोन ने आख्या यहोवा ने मैनू छड्ड दिता अते प्रभु ने मैनू भुला दिता। सियोन प्रभु का चुने हुए लोग की कह रहे हैं, रब ने सानू छड्डता, वो सानू भुल गया, वो सानू भुल गया। ये कह रहे हैं लोग। अज भी मेरे भैन भरा तुसी कह रहे हैं रब ने छड्डता सानू, रब ने त्यागता सानू, रब साडे तो बेमुख हो गया। ये कह रहे हैं तुसी। वख-वख भाषा हो सकती है, पर कह यही रहे हैं, कह यही रहे हैं। जिहड़े किस्मतवाद ते विश्वास करते आ वो यही कह रहे हैं। जिहड़े किस्मतवाद ते विश्वास करते, जिहड़े फैटलिज्म ते विश्वास करते, फैटलिज्म नूं पंजाबी च किस्मतवाद कहंदे। जिहड़े कहंदे किस्मत, कर्म शब्द सही है, कर्म का मतलब काम हुंदा, कर्म का मतलब किस्मत नहीं हुंदा। पर जिन्होंने किस्मत शब्द लियांदा, उन्होंने बेनती है इस गल नूं थोड़ा जिहा रोक के सुनो कि किस्मत तुसीं की कह रहे हैं, की कह रहे हैं तुसीं किस्मत बोल के परमेश्वर ते दोष लगा रहे हैं। तुसीं ये कहते हैं कि जे अज बंदा चोरी कर रहा तो परमेश्वर की लिखत के अनुसार चोरी कर रहा। उन्हें लिखा, क्योंकि किस्मतवाद में यह वर्णन आ, जो फैटलिज्म का सिद्धांत आ, किस्मतवाद का सिद्धांत है। जो मैं किस्मतवाद का सिद्धांत अपने जीवन च पढ़िया तो मैनू ये समझ लगी कि इदां का रब जिहड़ा ना, जिहड़ा जिन्हें किस्मत बनाई आ, किस्मतवाद वाला जिहड़ा रब हैगा, वो तो मनुख विरोधी रब हैगा, वो तो मनुख का विरोधी है। कितना विरोधी तुहानूं समझाना मैं 2 मिनट च। जिहड़े कहंदे आ जिहड़ा कतल करदा कातल, ये परमेश्वर ने लिखिया सी कि कतल करूगा। जिहड़ा चोर चोरी करदा चोरी, लिखिया सी चोरी करूगा। कोई यार बना के ठगदा, धोखा दिंदा, वो कहंदे ये जिहड़ा धोखा आ ये लिखिया सी इहने देना आ। वख-वख प्रकार के बुरे काम जमीन ते बंदा कर रहा, और किस्मतवाद के सिद्धांत के अनुसार तो जो कर रहा वो लिखत के अनुसार कर रहा। हुण एक गल का जवाब तुसीं देना, और लभो जी अज नहीं हैगा तां, जे रब ने लिखिया क्या बंदे ने चोरी करनी, डाके मारने, गलत काम करने दुनिया ते, वो काम करके बंदा मर गया, की परमेश्वर नूं हक हैगा उहदा न्याय करन दा? की रब नूं हक हैगा उहदा न्याय करन दा? आपे तो लिखिया तू चोरी करके आ, चोरी करके आ गया, जा हुण कतल करके आ, कतल करके आ गया, जा हुण फलाने नूं यार बना ली, फिर धोखा दे दई, फिर छुरा मार दई, वो करके आ गया। किन्ने प्रकार के गलत काम करने भेजा, सारे करके आ गया। ते हुण की रब नूं हक हैगा उहदा न्याय करन दा? हुण
ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਚੋਰੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਬੋਲੇ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਦੱਸ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਤੂੰ ਯਾਰ ਨਾਲ ਠੱਗੀ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ, ਦੱਸ। ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੱਸ। ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਆਪੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਆਪੇ ਤਾਂ ਭੇਜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਚੋਰੀ ਕਰ। ਉਹ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਠੱਗੀ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਾਂ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਾਹਦਾ ਉਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਬਈ? ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸਮਤ ਬਾਤ ਆ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀ ਲੈਣਾ। ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਫਸਾਉਂਦਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਨਿਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਕਰ ਲਵੇ ਜਿਹੜਾ ਨਿਆਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨਾ। ਇੱਦਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਨਾਸਤਕ ਰਿਹਾ, 1.5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਰਿਹਾ, ਫਿਲੋਸਫਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਤਰਕ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ, ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ SD ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭਾਤ ਚੌਂਕ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੋਰਲੀ ਬਾਰੀ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਮੈਂ ਬੱਸ ਦੇ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ। ਬੱਸ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ 'ਤੇ ਖੜੀ ਸੀ, 92 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਦੋਂ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੋਰਲੀ ਬਾਰੀ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਔਰ ਬਿਲਕੁਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਇਰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਇੱਦਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਚ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਣਿਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੱਬ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਨ ਤੁਰਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਨੁਕਸ ਤਾਂ ਤੇਰੇ 'ਚ ਹੈ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੂਤ ਹੈਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬੈਠ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸਿਖਾਊਂਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਔਰ ਸਮਝਾਇਆ, ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਆਲ ਓਵਰ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਆਜ਼ਾਦ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦਾ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜੀਣਾ ਮਰਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡੋ। ਦੀ ਖੋ ਜਾਂਦਾ, ਰਮ ਜਾਂਦਾ, ਰਮਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਰ ਸਭ ਕੁਝ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਬੇਨਤੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਹੀ ਚੋਰ ਪੈਦਾ ਕਰਤਾ। ਦੇਖੋ ਚੋਰੀ ਕਰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਆ। ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਅੱਜ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸੋਨੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਚੋਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਮਾਨ ਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 45 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ। ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਉਹਨੇ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੀਸ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਲਿਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਈ ਆਪਣਾ ਬਟੂਆ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਲੱਗਦੇ ਹੋ, ਜੇਬ 'ਚ ਬਟੂਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਜੇ ਉਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਚੋਰ ਜਦੋਂ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤਰਸ ਆਊਗਾ। ਆਹ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਮਾਏ ਆ, ਮੈਂ ਚੁੱਕ ਕੇ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਕਮਾਏ ਆ। ਦਰਦ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜੇ 'ਚ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਬਈ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ? ਪੱਥਰ ਆ ਉਹ, ਪੱਥਰ, ਅਸਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਾਰਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦਾ, ਦਰਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਸੌਖੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਵੀ ਚੱਕਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਕਤਾ ਉਹਨੂੰ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਤੂੰ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਿਉਣਾ ਸੀ ਅਜੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ, ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਾਤਮਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਬੇਨਤੀ ਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ। ਅੱਗੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦਾ ਨਾਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰਦਾ ਲੱਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਕੁਛ ਗੁੱਡੀਆਂ ਗੁੱਡੇ ਬਣਾਏ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਐਂ ਹਿੱਲਣ ਵਾਲੇ, ਸਜਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਸੀ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਧਰ ਰੱਸੀ ਖਿੱਚਦਾ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਕਠਪੁਤਲੀ ਨੱਚਦੀ ਸੀ।
ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨਾਚ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਜੇ ਉਹ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਨੂੰ ਨਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ, ਜੇ ਕਠਪੁਤਲੀਆਂ ਦੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰੇ ਤੇ ਸਿਆਣੇ ਪੁੱਛਣ ਵੀ ਇਹ ਡੰਡੇ ਕਾਹਲੀ ਮਾਰਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਨੱਚੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਮੇਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਸਦਾਈ ਹੋਇਆ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਨ ਆ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਨਚਾਉਂਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਸੁਣੋ, ਅਸੀਂ ਜਾਨਦਾਰ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਨਦਾਰ, ਔਰ ਸਾਡੇ 'ਚ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਆ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਸਾਡੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਾਈ। ਆ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਹਾਜ਼, ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਆ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਦੁਆਰਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ, ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਈਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਰੱਬ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਢਾਂ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੱਢੀਆਂ। ਕਿਉਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਇਹ? ਚਿੜੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਆਲਣਾ ਆਦਿ ਕਾਲ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਆਦਮ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ, ਉਦਾਂ ਦੇ ਆਲਣਾ ਅੱਜ ਆ ਉਹਦਾ। ਕਾਮਾਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਉਹੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਘੋਂਸਲੇ ਉਹੀ ਆ। ਡੁੱਡਾਂ ਕੱਢਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਆ, ਡੁੱਡਾਂ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਡੁੱਡਾਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿੱਦਾਂ ਆਦਮ ਜਮਾਨੇ 'ਚ ਡੁੱਡਾਂ ਕੱਢਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਡੁੱਡਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਦੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਘੁਰਨੇ ਉਹ ਉਦੋਂ ਬਣਾਦੇ, ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਘੁਰਨੇ ਬਣਾਉਂਦੇ। ਬਦਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵ ਪਾਵਰ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਹੇ ਇਨਸਾਨ, ਤੈਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘਟੀਆ ਬਣਾਤਾ। ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੇਰਾ ਕੰਮ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਲੜਨਾ ਸੀ ਇਸ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸੀ। ਲੜ ਪਿਆ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਪਰ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਸਮਤ ਮਾੜੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਰੂੰਗਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਮਾਈਂਡ ਲੱਗਣੀ ਹੈ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਆਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਇਹੀ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਸ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਸਮਤ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਕਿਸਮਤਵਾਦ ਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਘੁਮਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼, ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਇਸ ਗੱਲ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਇਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਜਿਸ ਗਿਆਨ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਭਾਈ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਉਹਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਇਆ ਕਹਿਣ ਰੱਬਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ, ਮੈਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਊਗਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਭਲਾ ਤੀਵੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਪਈ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਦੇ ਵਾਲ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਨਾ ਕਰੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਮਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਦੁੱਧ ਚੁੰਘਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੋਗੀ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ? ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਭਾਵੇਂ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣ, 20 ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਮਾਵਾਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦੀਆਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ। ਮਾਵਾਂ ਹੀ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੇਟ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੀਆਂ, ਮਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ। ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਬਹੁਤ ਬਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਕਦਰ ਕਰਦਾ, ਬਹੁਤ ਕਦਰ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਂ ਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਆ, ਰੱਬ ਮਾਂ ਤੋਂ ਅਨੰਤ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਜੇਕਰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਤਾਂ ਧੋਖੇ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡ ਸਕਦੀ ਹੈ ਮਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ 50 ਅਧਿਆਏ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 50ਵਾਂ ਅਧਿਆਏ। ਪਹਿਲੇ ਵਚਨ ਤੋਂ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਯਸ਼ਾਇਆ 50 ਅਧਿਆਏ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ। ਯਹੋਵਾ ਇਉਂ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ? ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ? ਵੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਦੂਸਰੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 2 ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਲਿਖ ਕੇ ਤਿਆਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਜਿਹੜੀ ਹਵਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਸੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ, ਉਹ ਹਵਾ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹਵਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਸਾਰੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ, ਮਦਰ ਆਫ ਆਲਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਉਸੇ ਕਬਲ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਰਜੀ ਕਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਲਓ, ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਪਲ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗਾ। ਵੱਧ ਕੇ ਹੋਰ ਭਿੰਦਾਵਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਖਾਨਦਾਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਿੰਨੇ ਕਬੀਲੇ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੰਡੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਪਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਂ ਆ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਆਦਮ ਅਤੇ ਹਵਾ, ਮਾਨਵ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਅਤੇ ਪਿਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਲ ਕਰਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਖੜੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਚੱਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੀ ਲੈ ਲਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ, ਇਹ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਲਓ। ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਏਡੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਆਪਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਦੀ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰੀ, ਕਿਹੜੇ ਲੈਣਦਾਰ ਕੋਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ। ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੇਚੇ ਗਏ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਕੱਢੀ ਗਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਦੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਵਿਕੇ ਆ। ਵਿਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੋ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਵਿਕਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਔਰਤ ਹਵਾ ਜਿਹੜੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈ ਗਈ, ਆਦਮੀ ਵੀ ਲਾਲਚ 'ਚ ਪੈ ਗਿਆ ਲਾਲਚ 'ਚ। ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਸ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦਾ। ਇਹਦਾ ਐਸਾਓ ਨੇ ਜੇਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੇਚਦਾ ਇੱਕ ਡੰਗ ਦੇ ਖਾਣੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਇਹ ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਵਰਣਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ ਕਿ ਹਵਾ ਨੇ, ਆਦਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ, ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚਤਾ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢੇ ਗਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪ ਨਾ ਕਰਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚੋਂ, ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਲਾਲ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ ਉਹਨੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ। ਆਦਮ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਹਵਾ ਨੇ ਪਾਪ ਕਰਤਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਲੁਕ ਗਿਆ, ਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਲੁਕ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੁਕਾ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਇਆ ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਆਦਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਆਹੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਪੁਕਾਰਦਾ ਹੈ ਆਦਮ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਉੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਲੁਕਿਆ ਬੈਠਾ, ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ, ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਸਾਮਰਥੀ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਾਪੀ, ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜ ਗੁਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ
ਔਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੇਰੇ ਪੂਰਵਜਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਪਛਤਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ। ਅੱਜ ਭੈਣ ਭਰਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਿਤ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਸਿਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜਾਂਗੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਔਰ 8ਵਾਂ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ 7ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ 7ਵਾਂ ਔਰ 8ਵਾਂ ਵਚਨ। ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਢੂੰਡੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭੇਗਾ, ਖੜਕਾਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਗੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ, ਮੰਗੋ ਮਿਲੇਗਾ, ਲੱਭੋਗੇ ਢੂੰਡੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭ ਪਏਗਾ, ਖੜਕਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਮੀਨ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰੇਕ ਢੂੰਡਣ ਵਾਲਾ ਲੱਭ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਕੀ ਮੰਗਦਾ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਉਹ ਮਿਲਣਾ, ਕੀ ਲੱਭਦਾ, ਜੋ ਲੱਭਦਾ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਂਦਾ ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਭਾਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਲੱਭਦੇ ਉਹ ਲੱਭ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਮੈਂ ਫਲਾਣੇ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਤੇ ਚਲ ਜਾਊਂਗੇ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਮੰਗਦੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਜੋ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਲੱਭ ਜਾਊਗਾ, ਜੋ ਖੜਕਾਉਂਗੇ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਚਿੰਨ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਡਿਮਾਂਡਸ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਜੋ ਬੰਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਗਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਮੰਗਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਆ, ਪਾਕ ਰੂਹ ਆ। ਮੰਗਣਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਗੂਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਢੂੰਡਣਾ ਆ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਗੁਆ ਲਿਆ ਤੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਤੇਰੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਗੁਆਚਿਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਇਕਰਾਰ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਜਦੋਂ ਠੀਕ ਇਕਰਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਬਲੈਸਿੰਗ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਰੇਕ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ, ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖੁੱਲ ਜਾਊਗਾ। ਕੀ ਖੜਕਾਣਾ? ਸਵਰਗ ਦਾ ਬੂਹਾ ਖੜਕਾਣਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਪਰਮ ਧਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਵੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ 100% ਰਵੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਰਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਕਰੂਗਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਕਰੂਗਾ, ਜੈਵੰਤ ਬਣਾਊਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਰਹੋਗੇ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਮੱਤੀ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 11 ਅਧਿਆਏ ਨੂੰ ਉਸਦੇ 12ਵੇਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ। ਮੱਤੀ ਇੰਜੀਲ 11 ਅਧਿਆਏ 12 ਵਚਨ। ਅਤੇ ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਸ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਹੰਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੋੜੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ? ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਖੋਹ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ ਭਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਕਿਉਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕਿੱਦਾਂ ਮਾਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਖੜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਜ਼ੋਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਜੋ ਕਰਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਕਰਦਾ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਰੋਕਣ ਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ। ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੇ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਯੂਬ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕ ਬਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ,
ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਅਯੂਬ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਉਹ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਦੀ ਕਲੀਸਿਆ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਬਚਨ ਦਾ ਆਤਮਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਹਿਰੇ ਗਹਿਰੇ ਭੇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ। ਔਰ ਬਚਨ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਵਿੱਚ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ 'ਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਆਓ, ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਆਓ। ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਇੱਥੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪੌਲਸ ਵੀ ਧਰਮੀ ਸੀ, ਪਰ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅੰਨਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਤਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਦਿਮਾਗ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਸਲੂਏ ਤੇ ਚੜਾਇਆ, ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕੁਲਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇੰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਉਹਨੇ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਲੀਸਿਆ ਤੋਂ ਵਧੀਕ ਲਿਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਹੇ ਕਲੀਸਿਆ, ਹੇ ਸੰਗਤ, ਹੇ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੇਹ, ਹੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਜੋ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹੀ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਕਹੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚਲਾਊਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਯਸ਼ਯਾਹ 50 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ 8 ਵਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜੇਗਾ? ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਖਲੋ ਜਾਈਏ। ਮੇਰਾ ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਵੇਗਾ? ਵੇਖੋ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵਾਂਗੂ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਕੀੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨੇੜੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਮੈਂ ਪਾਪੀ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਝਗੜੂਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝਗੜਦਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਖਲੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਬਹਿਸ ਕਰੂੰਗਾ, ਦੇਖੀ ਤੂੰ ਹਾਰ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਆ। ਕੌਣ ਮੈਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਊਗਾ? ਜਿਹੜਾ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਪੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਗਲ ਜਾਂਦਾ, ਸੜ ਜਾਂਦਾ, ਏਦਾਂ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜ਼ੁਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਸਮਝ ਜਾਓ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਪਣੇ 'ਚ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ। ਵਿਛੋੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ, ਭਾਵ ਆਦਮ ਜਾਤੀ ਨੇ ਹੀ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਆਦਮ ਜਾਤੀ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਆ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ, ਮੁਬਾਰਕ ਕਰਨ ਦਾ, ਜੈਬੰਦ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਸਿਤ ਔਰ ਮੁਬਾਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। 100% ਗੱਲ ਆ ਇਹ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੋਬਾ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਧਰਮੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਜਦੋਂ ਇੱਦਾਂ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਝਗੜਨ ਦੀ, ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਆ ਜਿਹੜੀ ਝਗੜਨਾ, ਬਹਿਸਣਾ, ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀ ਆ? ਮੁਦਈ ਕੌਣ ਆ? ਇਸ ਯੁੱਗ ਦਾ ਈਸ਼ਵਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੇੜੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਭਾਗ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈ। ਵਿਛੋੜਾ ਇਨਸਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਤੋਬਾ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਉਧਾਰ ਪਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਏਗਾ, ਉਹ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਸਰੀਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਪਾਏਗਾ ਔਰ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਰੋਗਾਂ ਔਰ ਸਰਾਪਾਂ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਲਈ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਰਚੇ ਮਿਚੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਫਲ ਲਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿੱਚ ਚਲਾਂਗੇ। ਸਾਮਰਥੀ 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 ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਦ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰਾ ਗਿਆਨ ਵੱਡਾ ਆ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਭੇਤ ਵੱਡੇ ਆ, ਤੇਰੇ ਰਾਹ ਕਿੱਡੇ ਬੇਖੋਜ ਆ। ਇਹ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਿਆਏ ਕਿੱਡੇ ਦੁਰਲੱਭ ਆ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋਰ ਮਾਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਕਾਲ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਪ ਸ਼ਰਾਪ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕੀਏ, ਇਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੈਂਸ ਲੈ ਸਕੀਏ। Thank you, Jesus. 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 ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਤੇਰੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤਾ। ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ। ਸਭ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਲੱਭਣ ਵਾਲੇ, ਸਭ ਖੜਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਔਰ ਸਭ ਜੋਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਣ, ਤੇਰੇ ਬਲ ਔਰ ਜਲਾਲ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ ਔਰ ਸਭ ਤੇਰੇ ਠੀਕ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਚੱਲਣ। ਧੰਨਵਾਦ 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 ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਦੇ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤੇਰੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿਆਲੀਆਂ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰੀਆ 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 ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆ ਬੇਨਤੀਆਂ ਯਿਸੂ ਨਾਸੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ 'ਚ ਅਧੀਨ ਹੋ ਕੇ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਆਮੀਨ 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 ਆਮੀਨ। ਜੀਸਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਔਰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਆਮੀਨ। ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਮਸੀਹ।